Hello everybody. Once again I am here with you for the new session and which is again related with our previous what we have stopped there, that is related with the thermal properties of solid, which is the part of your solid state physics, and in which in the basic part we have seen what is meant to be as an specific heat of solid is to be there. As far as the specific heat is going to be concerned, or the heat capacity of the lattice are going to be concerned, or the lattice heat capacity is to be there, the whatever be the solids are to be there is no expansion of the limited whatever be the, as far as the specific heat is going to be concerned, there is no change as far as the volume part is to be there, as far as the atoms are to be there. And that's why specific heat at the constant pressure and the constant volume is going to be the similar as far as the solids are going to be concerned. And due to that, the specific heat of the solid word comes. What exactly meaning to be specific heat is nothing but to be, if one mass of a gram of mass of molecules or the atoms are to be there, and we are increasing the temperature through the 1 degree, and that is nothing but to be your specific heat of the solid is to be there. Now, moving forward little bit, as far as the thermal properties of solids we are seeing today, we will see a little bit about the classical theory of the lattice heat capacity. What exactly the assumptions are there as far as the classical theory related with the lattice heat capacity. The word lattice heat capacity again to be comes from the specific heat um, of solid is to be there, and that we already seen in the previous session. And if you want to know much more detail about the specific heat of the solid, you can see my previous special whatever be the edition or the lecture or the video on the specific heat of the solid is to be there. So moving forward for this classical theory of the heat capacity, what exactly the assumptions as far as the classical heat is going to be concerned. Now in this case, the very important factor is to be there, as we are known with the part that the atoms in the crystal are arranged periodically, that is to be the lattice part comes to be in that case, and bonded together strongly, no doubt. Due to that, already we have seen in the previous unit also how the bonding is to be there, the strong bonding in between them, and due to that the atoms are well arranged, and that's why the solids are having the dimensions and the specular shape and the size is to be there. As for as the bonding in between these atoms are to be there, due to that the atoms are arranged well arranged periodically in this crystal. And here the each atom in this case, as far as the heat is given, or the particularly the atoms vibrations are to be concerned, each atoms is free to vibrate in its equilibrium position, that is the how much it can vibrate, that is the equilibrium position. And that is nothing but the atom can vibrate in all three dimensions are there, and that is why the word comes to be as an, it is nearly, that is nothing but to be three-dimensional harmonic oscillator is to be there. And basically if you want to see exactly the atoms are to be there, the atoms supposed to be likewise, this is to be as an your atom is to be, this one is to be the atom, when the energy is given or the heat is given, it can vibrate in any direction, that is the three-dimensional harmonic motion. That is what the first case where the classical theory is going to be assumed, that is to be as an each atoms vibrate freely. And the very important factor, all the atoms vibrate independently, that is what the case, all the atoms vibrate independent of each other. All the atoms in this your crystal or the lattice each can vibrate independently, and again each atom vibrates in the three-dimensional case, or that is the three-dimensional harmonic oscillator we can say. And as far as the system can be, or the crystal can be containing n number of atoms are to be there, and that's why a system of n vibrating atoms are to be equal to n independent three-dimensional harmonic oscillator. Why it is to be there?
each atom vibrate independently in the three-dimensional way, and that's why it is to be as an, it is called n, which is going to be the vibrating atom, or the n number of vibrating atoms are nothing but to be equal to n independent. It is independent, vibration is not dependent on each other. That's why it is the n independent three-dimensional harmonic oscillator, which is equal to, again to be as an related with this part where it is to be as an where it is going to be concerned with the case where it is to be as an 3n, that is three dimensional. That's why I want to show you the case where it is to be as an, which is also equal to 3n identical independent one dimensional harmonic oscillator. Now here the case, n number of system, n number of n is nothing but to be number of atoms in one dimension. As far as the solids are to be concerned, it is always we can take in the three-dimensional case, and that's why the whatever be the energy we are going to calculating, if we are calculating from the one dimensional, it is 3 into n, that is nothing but to be the total number of atoms in that crystal or the lattice or the solids are going to be concerned. Now in this case where the three-dimensional vibration harmonic oscillation is to be there, the whatever be the atoms are to be there freely and independently vibrated, and that's why identical independent one dimensional harmonic oscillator into 3, and that will give you the total. It is because each atom vibrates, vibrating atom has the three independent vibrational degree of freedom. That means the atom can vibrate along y-axis, x-axis or z-axis, whatever it may. And that's why it is having the independent, in that case the word is to be as an three independent vibrational degree of freedom it is having. So in any dimension it can get to vibrate, and that's why it is called to be as an independent, three independent. So considering this factor, according to the principle of equipartition energy, that means equipartition energy is in equal part, the according to this its principle, vibrational energy is distributed equally among all the degree of freedom. There are three degree of freedoms of vibrations for the particle, म्हणजे तो atom along the y axis, along the x axis किंवा along the z axis, या थ्री डायमेन्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे, त्याला तो कुठेही कसंही व्हायब्रेट होऊ शकतो. मग ह्याच्यामध्ये इक्विपार्टिशन एनर्जीचा जो प्रिन्सिपल लॉ आहे त्याच्यानुसार काय म्हणतात की व्हायब्रेशनल एनर्जी ही डिस्ट्रीब्युटेड असते अमॉंग ऑल द थ्री डिग्री, म्हणजे जे काही ह्या पार्टिकलचं व्हायब्रेशन होते हे डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कुणाच्या ह्या तिन्ही डायमेन्शनमध्ये जे काही त्याचं व्हायब्रेशन होणार आहे, व्हायब्रेशनल एनर्जी जी काय येणार आहे दॅट इज टू बी ॲज एन, म्हणजे टोटल एनर्जी जेव्हा मी कन्सिडर करतो ह्या सिस्टीमची किंवा पर्टिक्युलरली तुमच्या क्रिस्टलची किंवा सॉलिडची, तर त्यावेळेस मला ह्या ॲटमचं तिन्ही डायमेन्शनमधलं त्याचं व्हायब्रेशनल एनर्जी जी काय ॲव्हरेज असेल excuse me, that will be equally, vibration energy is distributed equally among all the three degree of freedom. Each vibrational degree of freedom is regarded as a one dimensional harmonic, no doubt. Along the x axis असेल तर that is one dimensional harmonic oscillator we can say, and along the y असेल तर that is to be there, along the z असेल तर according to that. So it is how the equipartition energy is to be there, and the law of equipartition is going to be working in that case. So considering this factor, the classical theory, when we are assuming in that case harmonic oscillator vibrates with the means ह्याचं जे काही व्हायब्रेशन आहे त्याचं व्हायब्रेशन is to be as an with the natural frequency, and that natural frequency is nothing but to be given with the omega 0. ही जर आपण कन्सिडर केली, सॉरी, so that is to be as an omega 0 energy that is going to be vibrating with its particular energy to be as an omega 0, sorry, frequency is to be as an omega 0. Frequency, number of vibrations per second, and that is number of cycles per second we can also say, or the number of vibrations per second. Now energy of each oscillator vibrate sorry varies from the 0 to infinity. आता हा जो एनर्जी ऑफ इच ऑसिलेटर वन डायमेन्शन मध्ये जेव्हा मी काय म्हणालो हे व्हायब्रेशन त्याचं जे आहे हे व्हॅरी होणार आहे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, किती होईल अकॉर्डिंग टू त्याच्या मर्जीवर आहे. म्हणून इन्फिनिटी इन दॅट सेन्स 0 टू इन्फिनिटी, वी डोंट नो व्हॉट इज द नंबर 2 3 4 5 and 10 100,000 whatever it may be. So that is the energy of each oscillator varies from 0 to infinity
two vibrations with the different amplitude. It is due to the whatever be the vibrations with the different amplitudes. आणि हे जे काय आहे त्याच्यामध्ये असणारे चेंज इन द अँप्लिट्यूड, त्याच्यामुळे त्या आपण जे काय म्हणतो ह्याचं ऑसोलेशन जे आहे 0 to इन्फिनिटी. कशामुळे? कारण त्याची अँप्लिट्यूड वेगवेगळी असू शकते अकॉर्डिंग टू द जो कुठं तो व्हायब्रेट होत आहे. आणि म्हणून जर समजा पण हे जर काय त्याचं व्हायब्रेशन आहे अलॉंग द 3 डायमेन्शन 0 to इन्फिनिटी किती असू शकते, मग 1 डायमेन्शनलमध्ये काही असू शकेल, तर त्यानुसार त्याचं व्हेरी होत राहील, ॲम्प्लिट्यूडच्या वर डिपेंडंट आहे. पण जेव्हा मला डिटरमाइन करायची असते टोटल एनर्जी ऑफ दॅट पर्टिक्युलरली सॉलिड, किंवा टू डिटरमाइन द हीट कॅपॅसिटी ऑफ द सॉलिड, आय हॅव टू टेक द ॲव्हरेज ऑफ दॅट वॉट एव्हर द एनर्जी इज टू बी देअर. So thermal energy is to be there. So for that case, whatever be the, to determine the heat capacity of the solid, the average thermal energy of a single one dimensional harmonic oscillator calculated. मग एका डायमेन्शनची मी जी काय हार्मोनिक ऑसिलेटर थर्मल एनर्जी आहे ती 1 डायमेन्शनमधली मी कॅल्क्युलेट करेल आणि त्याला इंटू 3n करेल, म्हणजे इट इज मल्टिप्लाइड विथ द 3n अँड डेफिनेटली आय विल गेट द टोटल एनर्जी ऑफ दॅट वॉट एव्हर बी दी सॉलिड इज टू बी देअर ऑर क्रिस्टल इज टू बी देअर. म्हणजे मला तिन्ही केसमध्ये मोजायची गरज नाही. 1 डायमेन्शनमधली टोटल व्हायब्रेशनल एनर्जी ॲज थर्मल एनर्जी म्हणून मी जी काही कॅल्क्युलेट करायलो तीच म्हणजे इंटू 3n केल्यानंतर मला टोटल सिस्टीमची किंवा क्रिस्टलची किंवा सॉलिडची मला जी काय ती एनर्जी मिळेल, अँड ऑर द हीट कॅपॅसिटी ऑफ द सॉलिड वी कॅन से. आणि मग ती आल्यानंतर ती रिलेशन यूज करून ही मग जे काय स्पेसिफिक हीटची आपण डेफिनेशन म्हणतो दॅट इज dq/dt, किंवा specific heat at the constant volume which is going to be the volume or the pressure is going to be the constant. As far as solid is going to be concerned, specific heat at the constant volume or specific heat at the constant pressure is to be there, but in general we use the word that is cv, that is specific heat at the constant volume is to be there. So according to that the total energy is going to be calculated. Now moving forward, now if I wants to calculate this energy, what the assumptions are to be there according to the classical theory. So again here the part where it comes to be as an what we have assumed, that is independently vibrate होतो आणि 3 डायमेन्शन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे आणि त्याची ओमेगा फ्रिक्वेन्सी ह्या रेंजने तो फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट होत राहतो, इंडिपेंडंट आहे, डिपेंडंट व्हायब्रेशन नाही आहे. ह्या सर्व गोष्टी अजूम केल्यानंतर मला आता जेव्हा टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची आहे दॅट इज टू बी ॲज अन व्हायब्रेशनल, द एनर्जी ॲप्सुला इज गिव्हन विथ द 1 डायमेन्शनल एनर्जी. मग ह्या केसमध्ये काय केलेलं आहे, ॲप्सुला इज नथिंग बट टू बी नोटेशन फॉर द 1 डायमेन्शनल एनर्जी. एका डायमेन्शनमधली एनर्जी ही हार्मोनिक ऑसिलेटर 1 डायमेन्शनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ द मास, त्याचं मास किती आहे, दॅट इज गोइंग टू बी द m इज टू बी देअर, अँड द अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट टू बी ओमेगा 0 इज टू बी देअर, अँड विच इज गिव्हन ॲज अन हीट एनर्जी एका डायमेन्शनमधली कॅल्क्युलेट केलेली ही किती आहे, इट इज नथिंग बट टू बी ॲप्सुला इज इक्वल टू p square upon twice m plus v of x is to be there. In this case p square upon twice m, it is your kinetic energy is to be there, which is also represented here, it is in this case. And as far as the v of x, which is going to be expanded, and it is nothing but to be half m omega 0 square x square is to be there, and which is nothing but to be the potential energy. आणि जेव्हा केव्हा मी एनर्जी म्हणतो इट कम्स वर्ड ॲज अन टोटल एनर्जी, पण जेव्हा टोटल एनर्जी म्हणतो तेव्हा कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी आय हॅव टू टेक इन टू अकाउंट बोथ द केसेस. अँड इन दिस केस as far as the kinetic energy is given with the momentum p square by twice m, where the p is nothing but to be as an related with the momentum part is to be there. And as far as v of x, which is going to be the as an is the related with the position of displacement part is to be there, and which is nothing but to be displacement x from the mean position is to be there. आणि यावरून जी काही टोटल एनर्जी फॉर द 1 डायमेन्शनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज नथिंग बट टू बी ॲप्सिला इज इक्वल टू पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एम प्लस हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर इज टू बी देअर. त्याला एक इक्वेशन नंबर दिलं ते बुक्समधलंच आहे, ते मी ॲज इट इज फॉलो करतो. सो विथ दिस केस वॉट एव्हर बी दी energy in 1 dimension, it is given in this fashion. But to calculate the total energy for the small amount, or the wherever the classical theory part is going to be concerned, it is related with the small part when we are going to be calculating the useful theory or law, distribution law is to be there, which is called Maxwell's distribution law.
and for assuming that the distribution of the oscillator energy obeys the Maxwell's-Boltzmann distribution law, and the average energy of the each harmonic oscillator is given by, and which is nothing but to be Maxwell's-Boltzmann distribution is going to be used, and it is nothing but to be given with the relation epsilon bar. Epsilon bar is nothing but to be for the average energy, म्हणून त्याला आपण epsilon bar किंवा कॉम्प्लिमेंट असं जे काय म्हणतो, इट इज लाईक दॅट. आणि ह्या केसमध्ये जेव्हा केव्हा मी ही मॅक्सवेल बोल्ट्झमॅन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करतोय, त्यावेळेस इट विल बी गिवन विथ ॲप्सुला बार इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ॲप्सुला एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ एक्सपोनेन्शियल ऑफ बाय के बी टी डेल ॲप्सुला divided by integration exponential of minus of epsilon upon kbt into del epsilon is to be there. So this is what the Maxwell's Boltzmann distribution law is to be there. And now we are putting for this epsilon कोण आहे, the epsilon ची व्हॅल्यू ऑलरेडी आपण आत्ताच बघितली. It is nothing but to be the one dimensional harmonic oscillator energy, and it is given with p square upon twice m, हे पार्ट आहे, प्लस हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर इज टू बी देअर. मग ह्या ॲप्सुलाबद्दल मी काय केलेलं आहे, इथं ही व्हॅल्यू पुटअप केली. आता पुढचा पार्ट आहे, इट इज मायनस ऑफ. आता फक्त काय करायला ॲप्सुलाच्या जागी आपण हे जो ॲप्सुला आपण घेतलेला आहे इथं त्याची व्हॅल्यू पुटअप करायला. हा इथं ॲप्सुला, दिस इज व्हॉट द केस वेअर इट इज टू बी दिस पार्ट. ही ॲप्सुलाची व्हॅल्यू आपण पुटअप करायला इक्वेशनमध्ये, जे की इथं आहे या इथं मॅक्सवेल्स बोल्ट्झमॅन डिस्ट्रीब्युशन लॉ मध्ये आपण त्या व्हॅल्यूला पुटअप करायला. आता हे पुटअप करत असताना फक्त इथं काय पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम प्लस हा जर पार्ट बघताल तर हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर इज टू बी देअर. ही व्हॅल्यू इथं ह्या ॲप्सुलाबद्दल आहे फक्त ह्या इथं. आता हे इंटिग्रेशन जे आहे, इंटिग्रेशन फॉर बोथ, इंटिग्रेशन विथ पी आणि इंटिग्रेशन विथ एक्स, कारण तेच फंक्शन डिपेंडंट फंक्शन इज टू बी दॅट वन. म्हणजे पी डिपेंडंट कायनेटिक एनर्जी आहे, दॅट इज मोमेंटम, आणि एक्स पोझिशन डिपेंडंट पोटेन्शियल एनर्जी आहे. आणि म्हणून integration is going to be for the total, it is simply written as integration. For the differentiation it is integration p integration x is to be there. आता exponential of minus of, हे minus of, आता ॲप्सुलाच्या जागी आता काय येणार आहे, पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम प्लस हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर इज टू बी देअर. सो आता ह्या केसमध्ये जर समजा बघता तर पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम म्हणजे ॲप्सुलाच्या पार्टचा एक पार्ट आपण इथं जो घेतलेला आहे. सो त्या केसमध्ये जर समजा केअरफुली बघताल तर ह्याच्यामध्ये डिवायडेड बाय के बी टी, म्हणून पी स्क्वेअर बाय ट्वाईस एम के बी टी त्याला झाला मल्टिप्लाय. आणि ह्या पर्टिक्युलरली इथल्या बाबतीमध्ये एक्सपोनेन्शियल पार्टच्या बाबतीमध्ये जेव्हा आपण लिहितोय, हा जो एक्सपोनेन्शियल आहे, हा जो पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम हा जो आलेला आहे, पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम प्लस हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर, ह्या ॲप्सुलाबद्दलची ती व्हॅल्यू आहे इथं. पण आता एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ ॲप्सुला ह्याच्याबद्दल जेव्हा मी लिहायलो तर ॲप्सुला म्हणजे कोण आहे, इट इज पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम प्लस हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. त्याच्यामधला पहिला पार्ट घेतला हा पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम ॲप्सुलाच्या बाबतीमध्ये, तर हा पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम पण डिवायडेड बाय काय के बी टी, पुन्हा एक्सपोनेन्शियल ऑफ इंटूस त्याच्यामध्येच आहे, म्हणजे दॅट इज टू बी रिलेटेड विथ नेक्स्ट पार्ट काय, इट इज टू बी रिलेटेड विथ द पार्ट इज नथिंग बट टू बी हे मायनस ऑफ अस येणार व्हॅल्यू हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. आता हे जे आहे हे काय लिहू शकतो मी, एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय 2, पण ह्याला ॲप्सुला डिवायडेड बाय के बी टी आहे म्हणून बाय के बी टी, म्हणून 2 के बी टी. आणि ह्याचं डी पी डी एक्स डी पी डी एक्स इज टू बी देअर. सो इंटिग्रेशन फॉर द पी अँड एक्स इज टू बी देअर. आणि डिवायडेड बाय काय, डिवायडेड बाय सेम. बरं जर बघताल इंटिग्रेशन ऑफ एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ एक्सपोनेन्शियल ऑफ के बी टी डेल ॲप्सुला इज टू बी देअर. मग इथं सुद्धा ही जर व्हॅल्यू पुटअप केली तर इंटिग्रेशन पी इंटिग्रेशन एक्स एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम के बी टी it is to be there, and exponential of this particularly same case is to be there. इथं फक्त आता ॲप्सुला हाच पार्ट इकडचाच येईल, मग इकडचा जो काही पार्ट आहे तो सिमिलरली ॲज काय होणार आहे इथं सुद्धा राहणार आहे.
it is to be the same case, exponential of minus m omega 0 square x square by twice kbt dp dx is to be there. So exponential part is going to be इथं d ॲप्सिलॉ होतं, पण दोन्ही डिपेंडेंट फंक्शन कोणाचे आहेत, पी आणि एक्सचे, म्हणून त्याला आपण डीपी आणि डीएक्स असं केलेलं आहे. सो इंटिग्रेशन सुद्धा त्यानुसार चेंज झालं. आधी जस्ट टोटल एनर्जीसाठी इंटिग्रेशन होतं, आता दोन्ही पोटेन्शियल अँड कायनेटिक एनर्जीचा फंक्शन डिपेंडंट जे आहे त्याच्यानुसार आहे. मग हे झालं ॲव्हरेज एनर्जी फॉर द वन डायमेन्शनल हार्मोनिक ऑसिलेटरचा पार्ट. आता ह्या केसमध्ये केअरफुली लक्षात घ्या, वी आर जस्ट पुटिंग दिस व्हॅल्यूज. आत्ता फक्त आपण व्हॅल्यूज पुट केलेल्या आहेत ज्या की ॲप्सुलाची व्हॅल्यू आहे ती कशामध्ये, ॲव्हरेज एनर्जी जी की आपण कॅल्क्युलेट करायलो युजिंग द मॅक्सवेल्स बोल्ट्झमन डिस्ट्रीब्युशन लॉ. आता ही ॲव्हरेज एनर्जी कॅल्क्युलेट करत असताना ह्या ज्या व्हॅल्यू ॲप्सुलाच्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या, आता ही काय, हे एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस पी स्क्वेअर बाय ट्वाईस एम के बी टी इंटू एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय ट्वाईस के बी टी, हे दोघांनाही मल्टिप्लायड आहे पी स्क्वेअर बाय ट्वाईस एमला प्लस हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर या दोघांनाही, म्हणजे काय होणार आहे, पी स्क्वेअर बाय ट्वाईस एम पी स्क्वेअर बाय ट्वाईस एम इंटू हा पार्ट येणार आहे, आणि सिमिलरली हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर इंटू सिमिलर हा पार्ट येणार आहे. म्हणजे ही जी ब्रॅकेटमधली व्हॅल्यू ह्याला पण मल्टिप्लाय आहे आणि ह्याला पण मल्टिप्लाय आहे, आणि डिवायडेड बाय तर सेम राहणारच आहे, कारण ज्या अर्थी इथं प्लस हे आहे कॉमन डिवायडेड पार्ट आहे. मग हे आता मी काय लिहिणार, ह्यालाच सेपरेट करून लिहिणार. मग याला जेव्हा मी सेपरेट करून लिहितो त्यावेळेस बघा व्हॅल्यू काय आहे, हाऊ इट कम्स टू बी एज अन नो डाऊट इंटिग्रेशन पी अँड एक्स इज टू बी देअर. सो आता पी स्क्वेअर बाय ट्वाईस एम ॲज इट इज मी तुम्हाला जसं म्हणलं, आणि एक्सपोनेन्शियल ऑफ काय मायनस पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एम के बी टी एक्सपोनेन्शियल ऑफ एम मायनस ऑफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय ट्वाईस के बी टी डी पी डी एक्स. हे झालं एच्या पुरतं, एकापुरतं, डिवायडेड बाय इंटिग्रेशन पी इंटिग्रेशन एक्स एक्सपोनेन्शियल ऑफ सेम थिंग इज टू बी देअर. आता काय केलेलं आहे, फक्त सेपरेट करायला मी इथं काय केलं, पी स्क्वेअर बाय ट्वाईस एमला ह्या एक्सपोनेन्शियल पार्टने मल्टिप्लाय दाखवलं, प्लस हेच कुणाबद्दल, प्लस पुन्हा हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर याला सुद्धा ह्याने मल्टिप्लाय, डिवायडेडला सेम आहे ॲज इट इज राहणार आहे. मग ह्यानुसार जर समजा मी लिहिलं तर इट इज बिकमिंग दिस पार्ट फॉर द पी स्क्वेअर बाय ट्वाईस एमसाठी, आणि दुसरा पार्ट प्लस जो आहे तो प्लस काय होणार आहे, इंटिग्रेशन पी एक्स, उरलेला जो सेकंड पार्ट होता एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय ट्वाईस सॉरी एक्स स्क्वेअर बाय 2 एक्सपोनेन्शियल ऑफ सेम पार्ट जे की इथंही आहे, याला गुणिले सारखंच आहे, आणि डिवायडेड बाय सेम एक्सपोनेन्शियल ऑफ दिस पार्ट that is integration p integration x exponential of minus p square upon twice m kbt exponential of minus m omega 0 square x square by twice kbt dp dx as it is to be there. फक्त आणि फक्त काय केलेलं आहे इथं लक्षात घ्या, ह्या पी स्क्वेअर बाय ट्वाईस एमला सेपरेट मल्टिप्लाय केलं आणि हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअरला सेपरेट मल्टिप्लाय केलं आणि त्याला सेपरेटली लिहिलेलं आहे. आता हे केल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा जो पार्ट आहे, ज्या वेळेस डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी असेल त्यावेळेस एक्स इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टिंग, अँड ज्या वेळेस डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी असेल एक्स इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टिंग, आणि एक्स जेव्हा डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स असेल त्यावेळेस पी इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टिंग. ह्या दोन गोष्टी इंटरचेंजेबल दॅट इज टू बी महत्त्वाच्या आहेत. जेव्हा मी डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पी कन्सिडर करायलो तेव्हा एक्स अब्सेंट राहणार आहे, डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायलो त्यावेळेस पी इज गोइंग टू बी ॲब्सेंट, म्हणजे दोघं एकमेकाला क्रॉस ॲब्सेंट राहणार आहेत. मग ह्या केसमध्ये जेव्हा मी जर त्याला सेपरेट केलं तर ह्या केसमध्ये डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पीच्या वेळेस हा एक्स जो आहे ह्याच्यामधला बेसिकली हा तो काय राहणार आहे, ॲब्सेंट इन दॅट केस, हा एक्स पार्ट जो, आणि ज्या वेळेस मी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करणार आहे त्यावेळेस पी इज गोइंग टू बी द ॲब्सेंट वन. मग अशा दृष्टीने हा जर समजा ॲब्सेंट राहिला सो दिस व्हॅल्यू इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टिंग, आणि ह्या पार्टमध्ये म्हणजे खालच्या पार्टमध्ये जर बघताल तर इथं काय होणार आहे, ही व्हॅल्यू ॲब्सेंट राहणार आहे. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू पी जेव्हा करेल तेव्हा हा पार्ट नसणार आहे या इक्वेशनमध्ये, आणि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ज्या वेळेस करणार आहे त्यावेळेस पी इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टिंग. मग उरलेला पार्ट जो काय राहणार आहे म्हणजे इंटिग्रेशन पी स्क्वेअर बाय ट्वाईस एम एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस पी स्क्वेअर बाय ट्वाईस एम के बी टी डी पी डिवायडेड बाय इंटिग्रेशन p exponential of minus p square by twice m kbt plus हे as it is. आता इथं with differentiation with integration for the x is to be there, मग p is not going to be affecting म्हणून ते तिथं नाही राहणार.
मग इथं काय इंटिग्रेशन एक्स ओमेगा 0 स्क्वेअर सॉरी एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय ट्वाइस सॉरी 2 इंटू एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय ट्वाइस के बी टी आणि इथं डी एक्स राहणार आहे डी पी नाही डिवायडेड बाय इंटिग्रेशन एक्स एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय ट्वाइस के बी टी इंटू डी एक्स असंच फक्त पार्ट राहणार आहे आणि तुम्ही जर बघताल तर दॅट विल गिव्ह मी दिस रिलेशन. If you look at this equation, integration p square by twice m exponential of minus p square by twice m kbt dp divided by integration p exponential of minus p square twice m kbt dp plus हा एक पार्ट झाला इंटिग्रेशन x m omega 0 square x square by 2 exponential of minus m omega 0 square x square by twice kbt x is to be there. So divided by again to be minus integration of x exponential of minus m omega 0 square x square by twice kbt dx is to be there. So this is what the remaining part म्हणजे ज्यावेळेस with respect to p x is going to be not affecting and with respect to x p is not going to be affecting. So this is what the remaining case for this, but according to the trigonometric relationships I have the relationships as far as the parts are going to be concerned. तर एक रिलेशनशिप आहे ट्रिग्नॉमेट्रिक रिलेशनशिप आणि ती ट्रिग्नॉमेट्रिक रिलेशनशिप कशी आहे की त्यामध्ये 0 to इन्फिनिटी u square exponential of minus a u square du is equal to can be written as अशा प्रकारे जर रिलेशनशिप आलं तर I can write this relationship as a 1 by 4 under root of pi by a cube. आणि दुसरं एक रिलेशन आहे इथं जर बघताल तर इट इज नथिंग बट टू बी लाईकवाईज दिस integration 0 to infinity exponential of minus a u square du is equal to I can write 1 by 2 under root of pi by a is to be there. हे इथं a is to be there. सो हे अशा प्रकारे जर रिलेशनशिप असेल लेफ्ट हँड साईड सारखी तर मी राईट हँड सारखं त्याला लिहू शकतो. आता वरचं जे इक्वेशन आपलं आलेलं आहे हे इक्वेशन सो हिअर इट इज टू बी देअर हे इक्वेशन which is going to be similar which is going to be similar to this both of this one and this one too. मग आता ह्या रिलेशनमध्ये लेफ्ट हँड साईडला जर मी पुटअप केलं तर ह्याच्यामध्ये यूज कोण आहे यू स्क्वेअर कोण आहे ए कोण आहे हे सगळ्यात पहिले आपल्याला फाइंड आउट करावं लागेल. आणि ह्या केसमध्ये जर समजा तुम्ही केअरफुली बघताल तर ह्या केसमध्ये बेसिकली जर समजा बघितलं तर इथं सिम्पली जर समजा क्लिअरली जर बघायचं झालं तुम्हाला तर ह्या केसमध्ये इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी यू स्क्वेअर. आता यू स्क्वेअर म्हणजे कोण आहे इथं यू स्क्वेअर इज नथिंग बट टू बी हिअर पी स्क्वेअर इज टू बी देअर आहे. मग आता उरलेला जो आहे यू स्क्वेअर म्हणजे मी काय म्हणलं पी स्क्वेअर म्हणजे इथं सुद्धा हा यू स्क्वेअरच आहे. मग आता बघा 0 टू इन्फिनिटी हे जे काय 0 टू इन्फिनिटी म्हणजे इंटिग्रेशन पी इज टू बी देअर. मग 1/2m मोकळा झाला एक्सपोनेन्शियल ऑफ बघा इथं म्हणजे पी स्क्वेअर म्हणजे हे यू स्क्वेअर झालं एक्सपोनेन्शियल मायनस ऑफ ए म्हणजे कोण आलं हे पी स्क्वेअर इथं आलंच आहे यू स्क्वेअरचं. आता ए कोण आहे मग इथं उरलेलं ए ची व्हॅल्यू इथं काय होईल 1/2m kbt इज टू बी. म्हणजे या ठिकाणी यू इज पी स्क्वेअर सॉरी यू स्क्वेअर इज पी स्क्वेअर. सो ॲज फॉर ॲज मग ए कोण आहे इथं या इक्वेशनमध्ये ए इज नथिंग बट टू बी 1/2m kbt. दिस इज 1/2m kbt. हे कोण आहे ए. आता मायनस ऑलरेडी मायनस नंतर इक्वेशन प्लस होईल तो पार्ट वेगळा. हे झालं फक्त ह्या पार्ट पुरतं. मग इथं सिमिलरली ह्या पार्टला काय होणार आहे ह्या पार्टला बघा काय होणार ते ह्या केसमध्ये ह्या इक्वेशनमध्ये 0 टू इन्फिनिटी इंटिग्रेशन. आता इथं यू स्क्वेअर म्हणजे कोण आहे इथं एक्स स्क्वेअर म्हणजे इथं तुमचा यू स्क्वेअर आहे. मग आता हा कॉन्स्टंट पार्ट बाजूला निघेल एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजे मी यू स्क्वेअर म्हणलेलं आहे एक्स स्क्वेअर म्हणजे यू स्क्वेअर जेव्हा म्हणालो त्यावेळेस उरलेला पार्ट म्हणजे काय तुमचा ए इज टू बी देअर. मग ए कोण आहे इथं ए आहे मायनस ऑफ एम ओमेगा 0 बाय ट्वाइस के बी टी. ही व्हॅल्यू कोणाची आहे ही व्हॅल्यू आहे बेसिकली ए ची व्हॅल्यू नॉट मायनस ए ची व्हॅल्यू काय आली मायनस ऑफ एम ओमेगा 0 स्क्वेअर बाय ट्वाइस के बी टी आणि यू स्क्वेअरची व्हॅल्यू इथं कोण आहे इथं एक्स स्क्वेअर लाईकवाईज. आणि यावरून बेसिकली
ह्या वरच्या दोन पार्टचं तुम्हाला रिलेशनशिप कळालं. पण सिमिलरली आता ह्याचाच उपयोग करून आता ह्या केसमध्ये ह्या रिलेशनशिपचा हे सिमिलॅरिटी लक्षात घेऊन जर मी ह्या इक्वेशनला ह्या फॉर्मॅटमध्ये जर लिहितो म्हणलं तर काय होणार आहे. आता केअरफुली बघा इथं काय काय होते ते लक्ष देऊ नये. ह्या केसमध्ये इथं काय म्हणलेलं आहे मी, यू स्क्वेअर म्हणजे पी स्क्वेअर आहे. या इक्वेशनमध्ये फक्त एवढा पुरता आता विचार करू, फक्त एवढा पार्ट, आणि त्यामध्ये फक्त वरचा भागापुरता विचार करणार आहोत. आता हे इक्वेशन आणि ही लेफ्ट हँड साईड सारखी आहे. तर ह्या केसमध्ये यू स्क्वेअर म्हणजे मी काय म्हणलेलं आहे इथं पी स्क्वेअर आहे. आता 1/2m कॉन्स्टंट तो बाहेर निघेल आणि एक्सपोनेन्शियल ऑफ पी स्क्वेअर म्हणजे आत्ताच म्हणलं मी आता यू स्क्वेअर आहे. हे इथं यू स्क्वेअर बघा. मग मायनस ए किंवा ए ची व्हॅल्यू कोण आहे, इथं ए ची व्हॅल्यू आहे -1/2m/kbt. इथं 1/2m/kbt ही व्हॅल्यू कोणाची आहे, ही व्हॅल्यू आहे तुमच्या ए ची व्हॅल्यू आहे. सो du म्हणजे dp ॲज इट इज. मग ह्या इक्वेशनला जर समजा मला लिहायचं असेल तर व्हॉट आय कॅन राईट 1/4 √π/a³ इज टू बी देअर. मग यानुसार जर समजा मी लिहितो म्हणलं तर इथं मला काय लिहायला बघते बघा 1/2m. हे बघा इथं पी स्क्वेअर म्हणजे काय, इथं पी स्क्वेअर इट इज हिअर. हा पी स्क्वेअर म्हणजे हा तुमचा यू स्क्वेअर आहे सिमिलर. मग उरलेलं कोण आहे 1/2m. मग 1/2m मी काय केलं इकडं घेतलं, 1/2m बाहेर घेतलं, वर घेतलं म्हणजे ॲज इट इज ते बाहेर येते या पद्धतीने. आता उरला पार्ट ह्याच्यामध्ये जे काय उरलेला पार्ट आहे हा इथं जो पार्ट आहे या पार्टमध्ये बेसिकली एक्सपोनेन्शियल ऑफ, हा एक्सपोनेन्शियल ऑफ ॲज इट इज इथं आला, हा एक्सपोनेन्शियल ऑफ हा ॲज इट इज आला. मग इथं पी स्क्वेअर म्हणजे कोण आहे, पी स्क्वेअर म्हणजे यू स्क्वेअर आहे. मग यू स्क्वेअर आणि हा पी स्क्वेअर ॲज इट इज इथं आलं. मग आता मायनस ऑफ ए, मग ए म्हणजे कोण आहे, आता ए म्हणजेच राहिलं तुमचं ही उरलेली व्हॅल्यू. आता ही उरलेली व्हॅल्यू किती आहे 1/2m/kbt आहे. पण 1/2m/kbt मायनस ऑफ, हे मायनस आणि हे मायनस सिमिलॅरिटी नाही, ए ची व्हॅल्यू मायनस ऑफ आहे. मग मी जर समजा ए ची व्हॅल्यू मायनस ऑफ 1/2m/kbt ही जर इथं कन्सिडर केली तर त्यानुसार मला हे जे रिलेशन लेफ्ट हँड साईड ही राईट हँड साईड प्रमाणे लिहू शकतो. मग आता ह्या पार्टमध्ये उरलेला पार्ट पी स्क्वेअर बद्दल यू स्क्वेअर, उरलं कोण 1/2m. मग हे 1/2m मी इकडं घेतलं बाहेर. हे ॲप्सुला बार दॅट इज टू बी ॲज अन प्राईम म्हणलं तरी चालेल. ॲप्सुला बार इज इक्वल टू 1/2m. मग 1/2m मग उरलं. आता मी ह्याला काय करू शकतो, आता ह्या फॉर्मॅटमध्ये लिहू शकतो म्हणजे 1/4 √π या ठिकाणी हे √π इथं आहे. पण आता डिव्हायडेड बाय काय a³. पण इथं ए कोण आहे म्हणलं मी, ए कोण आहे -1/2m/kbt ही ए ची व्हॅल्यू आहे. ह्या एवढ्या भागापुरतं मी सांगतोय लाईकवाईज. मग ह्याला मी काय लिहू शकतो पाय बाय म्हणजे काय व्हायले बघा पाय डिव्हायडेड बाय, म्हणजे इथं ए ची व्हॅल्यू काय -1 डिव्हायडेड बाय 2m/kbt दिस पार्ट, म्हणजे हे पार्ट 1 बाय दॅट मच ऑफ अमाउंट. सॉरी. सो दिस इज हाऊ this is again here with we are now here the part is to be very important factor. आता ह्या केसमध्ये काय की π/a³ म्हणजे काय होणार आहे इथं लाईकवाईज दिस इज टू बी ॲज अन, इथं जर बघताल तर ही व्हॅल्यू इथं बघा 1/4, त्याच्याबद्दल हे 1/4 √π म्हणजे हे पाय 1/2 लिहिलेलं आहे. म्हणजे इथं काय होते पाय डिव्हायडेड बाय, इथं आहे पाय डिव्हायडेड बाय a³, पण हे सगळं अंडर रूट आहे. मग या केसमध्ये a³, ए कोण आहे म्हणलं मी, ए ची व्हॅल्यू आहे -1/2m/kbt. मग या केसमध्ये मी आता तुम्हाला सांगितलं ए ची व्हॅल्यू जी आहे ती ॲक्च्युली काय -1/2m/kbt एवढी व्हॅल्यू. मग ह्याला इथं काय पाहिजे आपल्याला, इट इज टू बी ॲज अन मायनस दॅट इज टू बी ॲज अन, हे कॉमन आलं तर दिस इज टू बी ॲज अन प्लस व्हॅल्यू इज टू बी देअर. म्हणजे ही ए ची व्हॅल्यू काय इथं इट इज टू बी ॲज अन मायनस, जर मायनस कन्सिडर केलं तर ही इट इज टू बी ॲज अन 1/2m/kbt. पण मला इथं लिहिताना काय लिहायचं आहे √π/a³. मग π/1/2m/kbt. मग हे काय होऊ शकते वर जाते, वर गेलं तर हे काय होते 2m/kbt × π. मग म्हणून इथं काय आलं 1/4
म्हणजे इथं मला काय येते 1/4 इंटू मला काय लिहिता येते हे पाय डिवायडेड बाय ए क्यूब. ए क्यूब म्हणजे काय 1/2 m/kbt. मग हे वर येते म्हणून मी इथं काय लिहू शकतो पाय इंटू काय हे तुमचं वर येणार 2 m/kbt. म्हणून इथं जर समजा तुम्ही इक्वेशन बघताल तर हे जे इक्वेशन आहे इट इज लाईकवाईज दिस सॉरी तर ह्या केसमध्ये इथं काय 1/4 पाय 2 m/kbt क्यूब आहे एचा म्हणून ह्याचा क्यूब. पण हे सगळं कशाचं आहे हे सगळं अंडर रूट आहे म्हणून ह्याला काय लिहू शकतो इथं मी 1/2 इथं म्हणून लिहिलेलं आहे वरती. सो दिस इज ओनली अप्पर पार्ट. हे सगळं फक्त काय झालं वरचा पार्ट झाला. आता तुम्ही जर केअरफुली बघताल तर इथं दिस ह्या पार्टबद्दल फक्त आपण एवढं लिहिलेलं आहे एवढ्याच पार्टबद्दल. आणखीन हे पार्ट राहिलेलं आहे हे तर दूरच राहिलं. आता ह्या केसमध्ये आपण इथं पुन्हा बघा हे इक्वेशन डिवायडेड बाय एक्सपोनेन्शियल ऑफ इंटिग्रेशन पी एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ पी स्क्वेअर ह्या पार्टबद्दल आता आपण बघणार आहोत. मायनस ऑफ पी स्क्वेअर बाय 2 m/kbt dp इज टू बी देअर. एक्सपोनेन्शियल इंटिग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेन्शियल ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक आणखीन एक रिलेशन काय मायनस ऑफ ए यू स्क्वेअर डी यू असेल तर मी काय लिहू शकतो आता हे सिमिलर आहे का बघा 0 to इन्फिनिटी सम इंटिग्रेशन एक्सपोनेन्शियल एक्सपोनेन्शियल मायनस ऑफ पी स्क्वेअर म्हणजे कोण आहे यू स्क्वेअर हे मायनस ॲज इट इज त्या पार्ट. ए कोण राहिलं मग ए कोण आहे 1/2 m/kbt जी व्हॅल्यूवर होती त्याचनुसार आहे. पण इथं आता मला या प्रकाराने जर रिलेशन असेल तर मी काय लिहू शकतो 1/2 अंडर रूट पाय ए इज टू बी देअर पाय बाय ए इज टू बी देअर. मग आता इथं काय होणार आहे मी ह्या इक्वेशनबद्दल काय लिहू शकणार आहे इट इज टू बी 1/2 इंटू याच्यामध्ये आता पुन्हा पाय म्हणजे हे पाय इट इज अंडर रूट डिवायडेड बाय ए म्हणजे कोण आहे 1/2 m/kbt म्हणजे पाय डिवायडेड बाय इथं जर बघताल पाय डिवायडेड बाय 1/2 m/kbt म्हणजे हे पुन्हा वर जाईल. म्हणजे मी इथं काय लिहू शकतो म्हणजे मी इथं लिहू शकतो सरळ सरळ 1/2 ॲज इट इज आणि ह्याच्याबद्दल काय लिहू शकतो इंटू हे पाय हे जर वर आलं पाय इंटू काय लिहू शकतो 2 m/kbt दिस इज टू बी आय कॅन राईट म्हणजे दिस पार्ट. मग ते जे काय रिलेशन येईल ते हाऊ इट इज टू बी देअर इट इज लाईक दिस. हे बघा इट कम्स टू बी ॲज अन हाफ पाय 2 m/kbt नो डाऊट अंडर रूट आहे म्हणून 1/2. दिस इज ओनली द पार्ट वेअर द लेफ्ट हँड साईड इज टू बी कवर्ड. ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे फक्त आणि फक्त एवढा पार्ट लिहिला मी आत्ताशी कोणता दिस पार्ट. मग ह्या पार्टमध्ये सिमिलरली मला आय कॅन राईट फॉर दिस राईट हँड साईड. मग राईट हँड साईडला सुद्धा सिमिलॅरिटी कशी बघा ह्या केसमध्ये जर समजा केअरफुली बघताल तुम्ही तर इथं सुद्धा यू स्क्वेअर म्हणजे कोण आहे इथं एक्स स्क्वेअर आहे. मग उरलेला पार्ट m/0 स्क्वेअर बाय 2 कॉन्स्टंट बाहेर येईल तुम्हाला सोबतच दाखवतो पॅरल. हे बघा हाफ m/0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाजूला आलं. मग एक्स स्क्वेअर इज यू स्क्वेअर एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ऑफ m/0 स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय 2 kbt. मग या केसमध्ये जर एक्स स्क्वेअर हा यू स्क्वेअर असेल इथल्या ह्या इक्वेशननुसार हा इथं ॲज इट इज मायनस ऑफ ए म्हणजे ए कोण होणार आहे ए होणार आहे m/0 स्क्वेअर बाय 2 kbt. म्हणजे एची व्हॅल्यू कोण होणार आहे एची व्हॅल्यू होणार आहे ही फक्त एवढी एक्स गेला एक्स म्हणजे एक्स स्क्वेअर म्हणजे यू स्क्वेअर असतो. मग या रिलेशनला मी कसं लिहू शकतो 1/4 पाय बाय म्हणजेच काय होणार आहे पाय डिवायडेड बाय इथं कोण आहे m/0 स्क्वेअर बाय 2 kbt. पण हे पाय बाय मग भागिले उलट गुणिले काय होणार आहे पाय मग वर कोण येणार आहे 2 kbt आणि डिवायडेड बाय काय m/0 स्क्वेअर. हे झालं फक्त वरच्या पार्टबद्दल लिहिलेलं. सो दॅट इज हाऊ इट इज बिकमिंग टू बी ॲज अन दिस मच. बघा हे हाफ m/0 स्क्वेअर आधीच आलेलं बाहेर आणि त्याच्यामध्ये 1/4 पाय इंटू 2 kbt वर आलं डिवायडेड बाय m/0 स्क्वेअर ह्याचा क्यूब आहे आणि हे सगळं अंडर काय अंडर रूट म्हणून 1/2 कारण क्यूब आहे ना ए क्यूब हे इथं ए क्यूब आहे बघा. मग आता खालचा जो पार्ट आहे डिनॉमिनेटर हा पार्ट याच्याबद्दलही पुन्हा सिमिलॅरिटीज बघा हे खालच्या इक्वेशन सारख्या 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ए यू स्क्वेअर डी यू.
मग या केसमध्ये इथं एक्सपोनेन्शियल ऑफ इंटिग्रेशन एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस ॲज इट इज आहे. यू स्क्वेअर म्हणजे इथं एक्स स्क्वेअर हा कटला. उरला ए म्हणजे ती सिमिलर व्हॅल्यू येणार आहे. ए म्हणजे एम ओमेगा 0 स्क्वेअर बाय ट्वाईस के बी टी डी यू इज इक्वल टू, मग ह्याला मी काय लिहू शकतो, हाफ ॲज इट इज, या हाफ, मग त्याला पाय बाय ए जे आहे अंडर रूट ऑफ पाय बाय, मग त्याला काय लिहिता येते पुन्हा 1/2 इंटू पाय अंडर रूटच हे सगळं, हे अंडर रूट पाय डिवायडेड बाय इट इज एम ओमेगा झिरो स्क्वेअर डिवायडेड बाय ट्वाईस के बी टी. मग भागिले उलट गुणिले गेल्यावर ते वर येईल. मग पुन्हा मग मी काय लिहू शकतो त्याला, सिमिलर केसमध्ये मी लिहू शकतो इथं पाय इंटू ॲज इट इज लाईक दिस पाय इंटू ट्वाईस के बी टी. इफ यू लुक ॲट दिस पार्ट हिअर इट इज टू बी ॲज अन हाफ पाय इंटू हाफ आहेच इथं पाय इंटू ट्वाईस के बी टी डिवायडेड बाय एम ओमेगा 0 इज टू बी देअर, दिस इज टू बी देअर. नो डाऊट इथं क्यूब वगैरे काही नाही आणि ते सगळं अंडर रूट आहे म्हणून हाफ इज टू बी देअर. आता हे झालं टोटल इक्वेशन सॉल्व केलेलं ह्या ट्रिग्नॉमेट्रिक रिलेशननुसार ह्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट केल्यावर मिळणाऱ्या मला व्हॅल्यूज लाईकवाईज दिस, ह्या व्हॅल्यूज मला मिळाल्या. सो ह्या व्हॅल्यूज भेटल्यानंतर what exactly the relationship is to be remaining. So remaining part I will show you in the next clip, because the space is going to be enough, and in short we will discuss in my next part, which is to be related with the same topic. So still epsilon bar is nothing but to be average kinetic energy for one dimensional case we have seen. So let's stop here, and next part I will conclude this part is to be there. So still then wait for the next part. I will stop here.